شروع کریں جی. سر سامنے دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد جو سنگیڑا، چیئرمین عقیقہ پنجاب. آج عقیقہ کی ہماری تمام تنظیموں کی بھرپور میٹنگ ہوئی، جس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ نے بجٹ اناؤنس کیا ہے ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 25 جون بروز بدھ 11 بجے تمام اضلاع بند ہوں گے، اور جو لوگ اضلاع میں کام کرتے ہیں وہ مسجد شہداء میں پہنچیں گے. پورے لاہور کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں، تمام دفاتر کے، تمام اداروں کے، وہ بھی مسجد شہداء میں پہنچیں گے. وہاں سے ہم ریلی لے کر انشاءاللہ اسمبلی ہال تک مارچ کریں گے، اور وہاں پر پھر ہم اپنا فیصلہ اناؤنس کریں گے. میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 25 سے پہلے لیو انکیشمنٹ کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا ابھی تک پورا نہیں کیا. اسی طرح آپ نے 2 دسمبر کو جو ظالمانہ نوٹیفیکیشن لیا ہے اس کو واپس کیا جائے. لیو ان جو ہمارا 17A ہے اس کو بحال کیا جائے، اور ڈسپیرٹی انکم ٹیکس دیا جائے، اور جو ادارے پرائیویٹ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. اس ملک کے حفاظت کے لیے یہی لوگ تھے جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ ادارے ہیں تو پنجاب ہے، ادارے نہیں ہیں تو کوئی چیز نہیں ہے. آج پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو آ رہا ہے، لیکن ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مافیاز ہیں پنجاب کے اندر، تنخواہیں MNA MPA وزراء جن کے پاس خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، ان کی تنخواہ تو کم ہے، لیکن 40,000 لینے والا نیب کا صد جو اپنی سواری پر آتا ہے، اپنی سواری پر جاتا ہے، وہ امیر ہے، اس سے ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بدماشی بھی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے 700% اپنی تنخواہ بڑھا رہی ہے کیونکہ وہ اسمبلی میں ہے. ہماری طاقت سے آئے ہیں، ہم اپنی طاقت کو واپس لے لیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میرے مالک نے چاہا تو یہ جو چیزیں لیو انکیشمنٹ، 17A پینشن گریجویٹی، اور 30% جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، انکم ٹیکس ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے ہر حالت میں لینا ہے. اور انشاءاللہ اس کے لیے اگر محرم کے بعد بھی تحریک چلانی پڑی ہم تحریک چلائیں گے. میں اپنے تمام ملازمین کو کہوں گا کہ میری آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمر کس لیں. ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ ہمارے پرامن احتجاج کو اگر روکنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس وقت میری قیادت میں جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، ہم چیف سیکرٹری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم فنانس سیکرٹری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم IG کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تمام فورسز کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم نے ہر ملازم کی لڑائی 1 سے 22 تک لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑی ہے. لیکن گورنمنٹ نے ہمارے ملازمان کو ہمارے گھروں پر چھاپے لگانے کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے. شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ ہم 2 نمبر ہیں، نہ ہم 47 کی پیداوار ہیں. ہمارے اندر حلالی خون ہے. ہم نے ایک بات کا تہیہ کیا ہے کہ ہم نے ملازم کے 1 روپے کا تحفظ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کر کے ان کی جھولی میں ڈالنا ہے. 25 سے پہلے گورنمنٹ ہوش کا نہ کر لے، نہیں تو انشاءاللہ 25 کا دمادم اس کے اندر 20 جنوری سے بڑا ہوگا، اور تمام ملازمین کمر کس چکے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. تمام تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے.
अपना हक, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इंशाल्लाह। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ना मंजूर, ना मंजूर। नाराए हैदरी, हकीकत पंजाब मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, इनसे अपना डरना होगा, धरना होगा, संगेड़ा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, संगेड़ा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुलाज़िम इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाज़िम इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ जो इतनी दूर दराज से आए हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त आल पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के मरकज़ी सदर खालिद संगेरा साहब के साथ हम मौजूद हैं। चेयरमैन हकीका पंजाब और जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम फ़ायदा राना साहबा, जिनसे हम बात करेंगे आया वो आज की इस तहरीक के हवाले से क्या कहती हैं और उनका क्या पैगाम है। सर, हमारा पैगाम बहुत वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन की जो कटौती की है, जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है जिसमें हमारी पेंशन 40% रह गई है, वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और हमारी जो साबका पेंशन है वो बहाल की जाए। हमारी लीव एनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई है, उसको बहाल किया जाए। रूल 17A जो है उसको बहाल किया जाए। और इस बजट में जो 30% डिस्पैरिटी स्पेशल अलाउंस विफाक में अनाउंस हुआ था और हमसे वादा किया गया था कि वो पंजाब के मुलाजमीन को मिलेगा, वो डिस्पैरिटी अलाउंस भी हमको दिया जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी टैक्स रिबेट में हमारी इन्होंने ख़त्म करके इन्होंने हमारे फंड्स काट लिए थे और ईद से पहले हमारी ह्यूज अमाउंट कट गई थी, वो भी हमें रिफंड की जाए। अच्छा मैडम, एहतजाज के दिन जो रैली निकाली जा रही है, एहतजाजी रैली, जी। कितनी खवातीन पार्टिसिपेट करेंगी, कितना मरकज़ी आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ पहले ही 45 तंजीमें हैं हम, जी। और इसमें खवातीन की भी भरपूर शिरकत होगी। और ये 25 जून को बुध को मस्जिद शोदा से ये रैली चलेगी असेंबली तक, और उसमें इंशाल्लाह आपको सर ही सर नजर आएंगे और खवातीन की भी बहुत ज़्यादा तादाद। अच्छा खालिद सांगरा साहब, ये दूसरा इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ। लाहौर के सदर नज़र नहीं आ रहे, कोई उनका बयान नज़र नहीं आ रहा आया। लाहौर के तमाम दारों मेम्बरान और उनकी तंजीम और तमाम सरकारी मुलाजमीन आपके साथ भरपूर तामन करेंगे। आपके किरदार के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि अभी हमने ज़िलों की मीटिंग भी की है ज़राअत हाउस में, लाहौर का सदर वहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी अभी नमाज़ पढ़ने गया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इज़ला का फैसला है, तमाम तंजीमों का फैसला कि 25 जून को हमने अपना हक लेना है। अच्छा और सर, अगर इंशाल्लाह मुतालबात पूरे ना ज़िलों के मानेंगे, अंदर, पूरे ज़िलों के अंदर आप देखेंगे कि 25 जून को हड़ताल होगी, मुकम्मल तालाबंदी होगी, कोई अदारा नहीं खुला होगा और तमाम लोग मस्जिद शोदा पहुंचेंगे और वहां से असम्बली हाल तक जाएंगे। और इंशाल्लाह जब तक हक नहीं मिलेगा वहां हम खड़े रहेंगे और अपना हक, हमारा एहतजाज पुरअमन है। मैं इंतज़ामिया को वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो भी पुरअमन रहे। हमारे किसी भी कारकुन को अगर उन्होंने जो है टारगेट करने की कोशिश की या उसके घर में छापा मारा तो ये तहरीक फिर और तरफ चली जाएगी, बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है। सिर्फ उनको जो है वो आर्डर आता है, जो नजायज़ आर्डर है वो आईजी को नहीं मानना चाहिए, जो जायज़ है मानना चाहिए। हम पुरअमन हैं, हमेशा पुरअमन रहे हैं। 20 जनवरी की जो हमारी रैली थी लाखों में थी, लेकिन पुरअमन रही है। ये भी पुरअमन एहतजाज है, इंशाल्लाह पुरअमन रहेगा। हमारी बात को सुना जाए, नहीं तो फिर दमादम अस्कलंदर से 2 नंबर गवर्नमेंट इसको फिर जाना होगा। इंशाल्लाह मुलाजमीन इसकी हिमायत नहीं करेंगे। जी, ये थे खालिद संगेरा साहब, जिनका कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए, अपना हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए जो है वो एहतजाज करेंगे। अगर इंतज़ामिया ने कोई मुदाखलत की तो फिर उसका जो नताइज वो बुरे होंगे। तो इसके साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।